ها واحد السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم اشرف اصيل. بعد ما جاوني الميساجات بزاف في قناه اصيل تي في، وقالوا لنا كيفاش يعني انت عارف بان كاين الصاروخ الصيني كيهدد الكره الارضيه وما هضرتيش عليه وما جبتيش عليه السيره في البرامج ديالك ولا هذا. قالوا يا ريت باننا نسمعوا الراي ديالك. طبعا غادي تسمعوا الراي ديالي. الحمد لله بان الصاروخ ما خلفش يعني ضحايا، ما طاحش في شي مدينه او لا في شي مكان مكتظ بالناس اللي غادي يقدر يسبب مشكل او قتلى. بزاف منكم كيتسائل كيقول هاد الصين هادي مالها؟ ها كورونا جايه جابتنا كورونا، جابتنا دابا طلق علينا الصاروخ اللي فقدت السيطره عليه، والحمد لله كما قلت يعني انه ما صافي دخل الغلاف الجوي وطاح في مكان معين. الحمد لله ما طاحش في اليابسه او لا طاح في شي خلف ضحايا، الحمد لله ما مشاش بعيد. ولكن انا خرجت للشارع وسالت الناس، حاولت ناخذ الاراء ديالهم، في نفس الوقت اغتنمت الفرصه باش نشوف بان حنايا والحمد لله انه ما بقيناش في حجر الصحي. يعني الريستورات فتحوا، القهاوي فتحوا، الحمد لله. غادي ناخذوا الاراء المواطنين البلجيكيين وايضا المغاربه اللي عايشين في بلجيكا في بروكسل بالضبط. طبعا فضلا وليس امرا، الا بغيتوا تابوناو تشجيعا لنا كنشكركم جزيل الشكر، وحتى الا ما تابونيتيش كنشكرك كذلك جزيل الشكر لانك دخلتي وشاهدتينا. Waouh, fusée chinoise en déperdition. Ça, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Bon, apparemment, ils ont perdu le contrôle. Mais là, c'est la loterie, quoi. On sait pas où ça va tomber. Peut-être ça va tomber aux États-Unis. Si ça tombe à Bruxelles. Si ça tombe à Bruxelles, bah, j'espère que j'aurai une bière à la main. Donc concernant la fusée que la Chine a envoyée et qui a perdu le contrôle, que dire? C'est assez étonnant, c'est très dur de donner son avis. J'espère que ça va pas me tomber sur la tête, pas au Marolles, hein, parce que c'est un quartier très ancien qui est très beau, donc ce serait dommage de gâcher tout ça, ni dans le nord de la France d'où je suis originaire. Voilà, j'espère qu'ils vont être punis pour ce qu'ils ont fait. Mais voilà. il y en a beaucoup qui ont jeté des doigts à la Chine. Ils ont dit comme quoi que c'est à cause d'eux qu'il y a le corona et maintenant ils ont envoyé encore une fusée. C'est vrai que ça fait beaucoup. Effectivement. Si tu as des messages à envoyer à la Chine, c'est quoi? Mais il faudrait faire attention. Il faudrait prévoir les grands Chinois qui ont le monopole sur tout. Comment êtes-vous capable de faire une telle erreur? Catastrophe, parce que alhamdoulilah, on dirait que le corona il est parti. Sen, Allah يسر عطاتنا غير الكاتاستروف. الو عطاتنا الله يسر كورونا، دابا عاوتاني قالك الترافيك جو سي با دو كوا، ماتنا عاوتاني واحد الصاروخ اللي تالف، جيسبيغ كو دوا بارتير دو لو بي عرب، سي با كو لو بي. إلا طاح في بروكسل. الله يسر الله يسر الله يسر. وإلا كان مكسب وطاح هنايا راه ما عندنا ما نديرو. صح. ما عندنا ما نديرو، هذه هي سنة الحياة. والله منين خلقنا عندنا النهار اللي غادي نعيشوا فيه، النهار اللي خلقنا عندنا النهار اللي غادي نعيشوا فيه، حتى النهار اللي غادي نموتوا فيه. كيف إلا كان مكتب لينا باش نموتوا في هذاك الصاروخ اللي جا راه غادي نموتوا، وكون كان مكتب لينا باش نموتوا اصلا في كورونا اللي كانت جات راه كنا نموتوا. والحياة كتبقى بين الله. هذا ما كان، وجيسبيغ ان شاء الله كيحلوا لنا لا فونتيير كوم سا ندخلوا نشوفوا والدينا، وراه توحشنا العائلات ديالنا وتوحشنا. التوقعات ديالك الصاروخ فين غادي يقدر يطيح؟ حسب دراسات فلكيه دقيقه جدا الصاروخ غادي يطيح في ليموني. ليموني في بروكسل. في بروكسل في ليموني، زعما في الايام القليله القادمه غيطيح الصاروخ هنايا على حسب اخر يعني. حبيبي عندنا زوج بايض. اش كتقول للصين في هذا الصدد؟ اقول الله يكثر عليكم الخير اخويا، صافا ما كتنساوناش ديما، كل عام كتصيفطوا لنا كارثه وسي بون، زعما ماهمش راهم خدامين معنا، الله يكثر لهم الخير.
خويا الشينوا قهرونا واحد كلا خفاش برك العالم كامل ضارب ثاني قال لك بغى يطير الصاروخ ما فهمنا والو ولينا نعسب لي كاسك ديالنا ما عرفنا الصاروخ فين يطيح اما في بلجيكا ولا في المغرب ولا في اسكتلندا خوتي ديروا شي حل بغينا نخرجوا من ديورنا حنا ماشي واحد كلا خفاش واحد يطير لنا صاروخ يطيح لينا على راسنا دابا الا طاح بروكسل هنايا ما الدمار الشامل عشير كلشي غادي يمشي ما يبقى حتى شي حاجه التوقعات ديالك فين يقدر يطيح؟ يقدر يطيح في كازا انا بغيت يطيح في كازا في درب نحنيش سباشا انا ما كرهتش يطيح في سباشا نيت في درب. Bah, au niveau financier, le bar qui est juste en dessous de chez moi, j'habite juste ici dans les Marolles, et le bar qui est juste en dessous de chez moi qui s'appelle Chez Alex, donc il a dû fermer définitivement. Il fait partie voilà, de ces bars qui ont dû fermer. Il y en a d'autres là qui réouvrent. Moi personnellement, je travaillais dans l'Horeca, j'ai perdu mon job en octobre. Et donc voilà, c'est pas. Là, je te parle plus de l'échelle à mon échelle personnelle. Mais voilà, j'ai perdu mon job en octobre et donc j'ai dû rebondir. Donc fatalement, il y a tout un secteur qui a été touché. Et c'est tout. Hein. Comme en plus moi, je suis étudiant. J'ai pas d'aide, j'ai absolument rien. Donc il n'y a pas de chômage. Ah oui, d'accord. Donc si tu travailles pas, donc tu n'as pas de quoi nourrir. Bah. Il faut se débrouiller en fait, et c'est ça qui pour moi est le plus important en fait avec cette période de Covid, c'est qu'il faut rester vif, il faut rester alerte, et c'est justement pendant cette période là qu'il faut se développer et avoir de la résilience, parce que sinon c'est mort, on se fait bouffer. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, parce que c'est l'année qui est passée aussi, on a passé avec le confinement, mais j'espère que ça va être parti, parce que la plupart des gens maintenant ils font le vaccin. Moi aussi j'ai déjà fait les deux vaccins. Ah, vous avez fait les deux vaccins, ouais. Vous avez fait lequel? Je fais Pfizer. Oui, c'est ça. Le Pfizer, oui. Donc, et quand vous voyez des cafés, des Horeca qui ont repris leur travail, donc vous êtes content par rapport Ah oui, ça c'est sûr. Donc ça te permet de... Ah oui, c'est juste hier d'aujourd'hui, on regarde les gens qui préparent les terrasses, les gens qui préparent leur table, leur marchandises, ils font des courses, ils font beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout est ouvert. Alors on est très content qu'aujourd'hui a été tout ouvert. La preuve encore que tous les cafés maintenant ici ils sont ouverts. Ah ben j'espère, Inch'Allah, que les mosquées aussi doivent être ouvertes. Inch'Allah. Belgique. C'est super agréable de voir tous ces gens au bar, en terrasse. Voilà, ça ranime le quartier des Marolles, donc c'est hyper agréable. J'en profite pour faire une journée dédicace en vendant mon livre, et ça fait super plaisir évidemment. Après, personnellement, j'ai pas trop senti le confinement parce que je vends mes livres dans la rue, dans les parcs, et donc ça me permettait de garder ce côté social avec les gens, ce côté humain que j'adore. Donc voilà, j'en ai profité comme je pouvais. Mais moi, je suis très contente que tout reprenne, vraiment. Je pense que c'est nécessaire et que voilà, il faut se battre contre tout ça et continuer à vivre, continuer à avancer, à se développer et à survivre, hein, surtout. Donc faire vivre les commerces, vivre nous-mêmes à travers notre métier, c'est très important. Ouais. D'accord. Mais quand tu vois des gens qui se donnent des bises en cœur sans faire attention qu'il y a le corona et tout ça, donc est-ce que vous trouvez ça normal ou Ouais, moi je trouve ça normal, je fais moi-même la bise, je porte très peu le masque. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup plus de morts de la famine, de pauvreté, de plein d'autres choses. Niveau chiffres, c'est prouvé. Le Covid, voilà, c'est beaucoup trop, on en fait beaucoup trop par rapport à ce que c'est niveau chiffres. Et c'est pas normal, l'obésité, enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de restrictions qu'on ne donne pas pour toutes ces choses-là. On ne fait pas trop d'actions pour ces choses-là. Et là, on en fait des caisses. Alors oui, c'est nécessaire, mais en comparaison avec d'autres choses, non. Donc empêcher les gens de vivre, de survivre, de travailler, alors qu'il y a de nombreux morts ailleurs et on ne fait pas rien, mais on ne fait pas autant, on ne déploie pas autant que pour le Covid. Non, je trouve pas ça normal. Donc voilà. Votre livre, il parle de quoi exactement? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de votre livre. Oui, alors mon livre, c'est une autobiographie. Je retrace toute mon histoire depuis mon enfance, où j'ai perdu mon père dans un drame à 12 ans, jusqu'à il y a 1 an.
Et en fait, dans le livre, vraiment, je déroule mes voyages, mon développement aussi, et donc notamment des voyages en Amérique du Sud en sac à dos, en Norvège et au Maroc. Sinon, c'est une mise à nu où je suis aussi franche que ce que je suis à présent. Et j'ai vraiment écrit comme je parle, c'est un langage parlé, donc c'est un livre dynamique avec des phrases courtes. Donc les gens, s'ils cherchent votre livre, ils vont aller sur vous. Alors mon livre, c'est Je balance mon moi. Il y a un compte Instagram qui est jbalance.mon.moi. Et il est donc sur The Book Edition sur internet, vous pourrez le trouver. Et ensuite, il est dans de nombreuses librairies et commerces à Bruxelles. Tropisme, Tulitu, Météore, Les Yeux Gourmands à Saint-Gilles. Voilà, il est un peu partout, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. بالنجاح ان شاء الله وتكونفينمو عذبونا الصراحه في بلجيك حد 4 شهور وما سادين 5 شهور كاع 5 شهور وما سادين انا قتلونا انا يلا حلوا لينا مؤخرا انا حلوا نهار 8 البارح يمكن ولا ما عرفت اليوم حلوا القهوه وداكشي الحمد لله بعدا الدنيا غادي مزيان الجوامع مازال سادين. كيف راك غادي مع رمضان؟ رمضان غاديين بخير الحمد لله مزيان بخير غاديين بخير الحمد لله رمضان بخير. D'accord. Donc, ملي كتشوف لي ريستورون ولي كافي qui sont ouverts ارتاحيت نفسيا وماديا ومعنويا. يعني كتقدر تخرج ولا كنفسدوا لينا. Il y a plus de travail maintenant que. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui passent. Ouais. Beaucoup de trucs qui ont changé aujourd'hui. Alhamdoulilah, هادشي بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وكنشكر البيبليك ديالي ولي فان ديالي بزاف. علاش انت واش راك مغني واش؟ انا انفلونسور انا. انفلونسور؟ معروف. شنو تدير؟ كندير فيديوهات الضحك انا. فيديوهات الضحك في انستغرام فين؟ انستغرام معروف.